كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين. وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصي بها أو دين غير مضار، وصية من الله والله عليم حليم. تلك حدود الله، ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، وذلك الفوز العظيم. ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. واللاتي ياتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن 4 منكم، فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. واللذان ياتيانها منكم فآذوهما، فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما، إن الله كان توابا رحيما. إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم، وكان الله عليما حكيما. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن، ولا الذين يموتون وهم كفار، أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما. يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن ياتين بفاحشة مبينة، وعاشروهن بالمعروف،
فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض
فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ذلك لمن خشي العنة منكم وأن تصبروا خير لكم والله غفور رحيم يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا يا أيها الذين آمنوا لا تاكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون والذين عاقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم إن الله كان على كل شيء شهيدا الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن
أنفسهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن، فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا، إن الله كان عليا كبيرا. وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما، إن الله كان عليما خبيرا. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم، إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. الذين يبخلون ويامرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله، وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. نعم. نعم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، kamar yadda muka saba haduwa a wannan masallaci mai albarka insha Allah na An-Nur da ke nan Wusatu Abuja don tafsirin Qur'ani mai girma, bisa ga horewa da yadda da amincewa da taimako da tallafawa na Allah subhanahu wa ta'ala za mu ci gaba da karatu. Muna masu roƙon Allah ta'ala ya sa mu a cikin jama'ar da ake gafarta musu a wannan wata mai albarka. Allah ya sa ayyuka da muke karɓaɓɓu ne.
iyayenmu da malamanmu da 'ya'yanmu da 'yan uwanmu da aminanmu da suka riga mu gidan gaskiya Allah ya gafarta musu. Mu da muke raye Allah ta'ala ya rayar da mu akan daidai, ya ɗauki rayuwarmu akan imani. Bukatu da muke da shi a wurin Allah muna roƙon subhanahu wa ta'ala ya amsa mana. Kariya da muke nema Allah ta'ala ya kare mu. Muna masu kaskantar da kai da roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ababe da suka dame mu a wannan ƙasa, musamman abin da ya shafi tsaro, kuncin rayuwa, lalacewan tarbiyya, fitintunu kala. Muna roƙon Allah alhayyu alqayyum Allah ya nuna mana ƙarshen su. Wanda amana take hannunsu Allah ta'ala ya ƙara musu tsoronsa, ya kuma sanya tausayin talakawa a zukatansu don su ɗauki rayuwar talakawa da walwalansu da muhimmanci yadda ya dace. Yau da izinin Allah za mu tashi akan darasi na 7 ko? A wannan wata na Ramadana hijira shekara ta 1447 insha Allah. Akwai tambayoyi? To, midiya da ke sa wannan darasi zuwa yau 7 ga wata an samu guda 97. Jiya mun tsaya akan na 95. Yau an samu wani bawan Allah da ya dauki nauyin guda biyu duka daga Adamawa, mai suna Alhaji Abdulrahman Bashir Haske, founder na AB Haske Foundation. To muna roƙon Allah ta'ala ya haska masa duniyarsa da lahirarsa da zuriyarsa gabaki daya. Na 96 shine Usaku FM 90.5 Yola Adamawa State. Usaku suka rubuta ko dai Useko? Ok, shine sunan ko? Ok. Na 97 kuma Nas FM Mubi 105.5 Yola Adamawa. Shi na TV din a cikin Yola, na FM na Yola daga 9 zuwa 10 na dare. Na Mubi Nas FM kuma daga 10 zuwa 11 na dare. Muna roƙon Allah ta'ala duk wanda suka dauki nauyin Allah ya biya su da gidan aljanna. An samu guda 97 kenan insha Allah. Baya ga wannan akwai tambayoyi sai mu karanta su a takaice, zan takaita bayanai insha Allah don kada ya rika cinye lokacin karatu, tare da kun ce tambayoyin su ma karatu ne ko? To babu laifi insha Allah sai a duba abin da yake mai ma'ana, musamman tambayoyin da ba a amsa su ba, ba a taba amsa su ba ko ba a amsa su nan kusa ba insha Allah. Na'am. Malami tambaya ta farko yake cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Yace Allah ya cikin iyayen malam da na alaramma da namu baki daya da malaman. Amin ya hayyu ya qayyum, mun gode sosai. Yace malam tambayoyi na guda biyu ne da ke alaka da juna. Na'am. Wato ana iya amfani da nisabin azurfa wato silba don cire zakka. Yake cewa lura da cewa nisabin zinari wato gold ya yi sama da yawa, akwai jama'a da yawa wadda in za su yi amfani da wannan nisabin ba za su cire zakka ba, amma inda azurfa ne za su iya cirewa. shi ne ke neman ƙarin bayani a wajen malam. Na'am, ya halatta a yi aiki da nisabin azurfa silva a cire zakka ba sai na zinare ba. Akwai majma'ul fiqh islamic fiqh council na rabidatul alamil islami, wanda kasashe da yawa suna cikin wannan, hatta Najeriya memba ne a cikin wannan din. Ya kai akalla kasashe 57 a duniya sukan zauna su duba matsalar da ya shafi muslim world su yi fatawa. A cikin karar na majma'ul fiqh islami, karar na 6, akwai bugawa da aka yi a littafi shafi na 101 da 102. Sun ce ya halatta a rika aiki da nisabin azurfa a cire zakka ba sai na zinare ba. Kuma ina ga committees dinmu da ke wayar da kai akan zakka a Najeriya iya da kyau su ba wannan muhimmanci, wannan kwamiti mai albarka, Allah ya kara musu albarka. Saboda cewa a ka'ida daman da naira da riyal da dala, ai daman estimation ake kiyasi ake akan zinare a cire zakka. In ka ɗauki nisabin zinare da ake cire zakka a gram wato gold, usually yana kaman 85 grams ne, wani lokaci ya kai 87, within that range ne. Amma in ka ɗauki na azurfa, gram ɗin yakan kai 595, wani lokaci ya kai har zuwa 605.
a wannan range din ne. Amma nisabi na zinare da ya kai 85 grams zuwa 90 wanda a wannan wurin yake fluctuating, in ka auna shi da dala misali za ka ga ya kai dala 16,000 ko abin da ya kama da haka. In ka mai da shi naira, kamar yanzu nisabin bana a Najeriya sun ce kamar 18.4 miliyan naira ne zuwa 18.5. to kaga in ka dauki nisabin zinare sai wanda ya mallaki naira miliyan 18 da yan kai ta shekara kuma mallaka tasa zai cire zakka. Amma in ka yi converting wannan dala din zuwa azurfa 595 grams na azurfa za ka ga wanda ya mallaki dala 1,600 zai cire zakka. So a nan kaga in ka hada sai ga wanda ya mallaki naira miliyan 2.5 zuwa miliyan 3 akwai zakka a kansa. Amma in kiyasi akan zinare ne wanda ya mallaki miliyan 17 ma babu zakka a kansa. So qarar nasu na majma'ul fiqh islami qarar na 6 wannan namba 101 102 103 kuma ita ce fatawa ta lajnatu da'ima lil buhuth al ilmiya, ita ce fatawa da Sheikh bin Bas rahimahullah shi ma ya bayar cewa don a samu falalan cire zakka da kuma amfanar da wanda aka bawa sun yi recommending cewa akwai falala mutum ya rika aiki da nisabin azurfa ba na zinare ba. Na farko idan mutum yana da naira miliyan 3 ya shekara kace ya cire zakka ba fa yadda muke zaton an takura masa bane, taimakon sa aka yi. Ita zakkar da ka cire na farko tana ƙara wa dukiya albarka, na biyu tana tsaftace dukiyarka, na uku tana kare dukiyarka daga fitintinu da dama, na hudu abin da kake da dukiyar Allah ta'ala yana ƙara rubanya maka shi. Don me? Don zakka rukuni ne a cikin rukunan addini. Kaga yin da kai idan ka cire an taimake ka, kai kuma da ka cire sai ka ba wa talaka to ka taimake shi, saboda talaka iya da bukata. innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakin zuwa karshe suratul tauba ayata 60. anan da ka cire ka bashi kaga mai miliyan 3 in ya cire ya taimaka, amma in ka dauki kiyasin zinare mai miliyan 17 ma ba sai ya cire ba. So kaga anan ka taimaka. Ita kuma zakka abinda nake kiranta da shi shine divine poverty eradication program ne, wato wani tsarin yaƙi da talauci ne da yake daga wurin Allah. Allah ne ya tsara shi, wani poverty eradication ne. Duk shekara na dukiya mai shi ya cire 1/40 ya ba wanda bai da shi, kashi da cikin 40. Kaga wani tsari ne na Allah na yaƙi da talauci. So da haka abin da ya fi dacewa ga waɗannan committees masu albarka, ina ba da shawara cewa yana da kyau a rika wayar da kan mutane akan cire zakka da azurfa ba da zinare ba, don daman kiyasi ne kuma daman nasu ya yi magana akan zinare da azurfa. To saboda mu samu falalan yawaita zakka da yawaita masu cirewa da yawaitan dukiyar da za a bayar, sai mu duba karamin nisabi kamar yadda waɗannan ainihin majma'a na musulmai da lajina suka ba da fatawa akan muhimmancinsa. Wallahu ta'ala a'alam. Malam tambayar sa ta biyu yake cewa idan mutum yana da zinari wadda bai kai nisabin zakka ba kuma yana da azurfa shi ma bai kai nisabin zakka ba, zai iya haɗa su biyun ya cire musu, tunda da in ya haɗa su za su kai nisabi ya cire musu zakka? A magana mafi inganci wannan ba a haɗawa, ita ce ƙauli rajihi, dogaro da maganar Imam An-Nawawi rahmatullahi alaihi cikin Al-Majmu' volume na 5 namba na 503 zuwa 505, yana cewa akwai malamai da suke da fahimtar ana iya misali zinaren ka bai kai zakka ba, azurfa bai kai zakka ba, amma in ka hada su wuri daya kai total ya kai ayi zakka. Shin za a hada ko ba za a hada? Bai ce a magana mafi inganci ba za a hada ba, shi yafi inganci akan malaman cewa za a hada. Na farko nassosin da suka magana akan zakka sun yi magana ne akan kowanne daga cikin su daban-daban, kamar hadisin Ubadah ibn Sabit da ke bayani az-zahab bil-zahab wal fidda bil-fidda. Kaga da yazo yana magana akan koda exchange ne, canjin kudi, bai yadda ya hada zinare da azurfa ba sai ya kira su daban-daban. Na biyu kuma yace abin da ke kara bayyana cewa da zinare da azurfa ba kudi ne ɗaya ba shine idan za mu yi canjin zinare da zinare, ya halatta da maka kari ko bai halatta ba? Bai halatta ba. A wannan wuri in na maka kari a canji bai halatta ba. Canjin naira new currency, kana son naira 1,000 sabuwa a 100 sabuwa, sai ka ba da tsofi 110 aka baka, a nan haramun ne.
10,000 da ka kara riba ne. Amma idan ana sai da 140, in za ka kai ka karbi sabi za ka ba da 150, sai wani ya zo da dala sai ka ce to dalar nan canjinta a kasuwa 140 ne, amma in kana neman sabin kuɗi za mu baka only 130 a sabi, tsofi 140, sai ka amince a nan ba riba ba ne, don dala da naira daban-daban ne. So an samu tafadul tsakaninsu wannan bai zama riba ba, amma tsakanin sabuwar naira da tsohuwar naira in an samu fifiko wajen canji wannan riba ya shiga. Ke sa kana son sabon kuɗi sai dai ka saye shi da kuɗin wata ƙasa amma ba da naira irinsa ba, sai dai da wani kuɗi na daban. To a nan gurin sai ce kaga ai in za ka canja zinare da azurfa ya halatta a samu fifiko ko bai halatta ba? Ya halatta. To tun da ya halatta ashe kuɗin ba iri ɗaya ba ne, don haka babu dama a haɗa zinare da azurfa wuri ɗaya don a cire musu zakka a dunkule, sai dai kowanne a ɗauke shi a ƙashin kansa, in ya kai zakka a cire, in bai kai zakka ba to kada a cire, amma ba dama a haɗa. Wallahu ta'ala a'lam. na malam mai tambaya ta ƙarshe yake cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. ce Allah ya ji kan iyayen malam da na alaramma da na injiniya da kuma na sauran musulmi da wani injiniya ciki kaga ya samu attachment har wani murmushi yake, ban taba ji yayi murmushi ba sai da aka yi attachment dinsa. A rama dan goya shi ko a dan ture shi? A goya ko? To a rama ce a goya ka, to amin ya hayyo ya kayyo. sai ce dan Allah malam a taimaka mana da amsar wannan tambayar. Na'am. Malam tambaya ce tsakanin halal da haram. Yake cewa malam tambayar ita ce mutum ne yana da kuɗi a cikin ofi account ɗinsa duk 24 hours wato duk rana akwai wani abu da yake karuwa akan kuɗinsa. To shi ne muke son sanin wannan kuɗin da suke karuwa menene matsayinsu. Allah ya mai da kowa gida lafiya. Ibn Uthaymin rahmatullahi alai a cikin fatawa manaril Islam volume na 2 da aka tattara ya yi magana akan interest da riba kan matsala ta namba na 443 zuwa 433 da 34 da 35 a wannan shafi guda uku duka ya yi magana akan matsala mai kama da wannan. A magana mafi inganci ya ce wannan riba ne. In summary yadda OPay account yake iya da kyau a fahimta. Na san background na OPay account saboda ina DG ni da 2018 aka bude startup din. So mun taimaka musu da policies da enabling environment. Kuma lokacin da na zama in charge of communication and digital economy a 2020-2021 mun taimaka da policies da enabling environment da ya taimaka OPay daga bude shi a shekara 3 ya kai matsayin unicorn. Unicorn shine startup da ke da market value da ya kai 1 billion USD, dala biliyan daya. Shi yasa a lokacin OPay din suka zo, musamman ina office godiya gare ni saboda ni na taimaka musu da policies da ya shafi broadband penetration, NIN and SIM registration, price na data da ya sauka, Nigeria Startup Act da makamantansu shi ya taimaka musu. Lokacin sun zo min office ina ga wata juma'a ne on the 28th of October ko 2022 haka ne. Lokacin president din OPay din sunansa Olu Akammu. Amma daga baya na ji a wurin July 2023 ya yi stepping down, wani ya karba. So ya yi leading team din gaba ɗaya suka sami a office sun zo godiya akan abin da aka yi, aka taimaka musu, shi ya taimaka kamfanin ya ci gaba, suka samu kaza da kaza, musamman suka zo muka wuni da su a Abuja. Bayan sun koma suka ƙara yin leta ta godiya suka ƙara turo mini. Babban abin da ya taimaki OPay ya bunƙasa kamar da suka faɗa waɗannan policies da muka yi ne. Daga ciki na ƙarshe da ya taimaka musu lokacin da na ce sai an yi haɗa NIN da SIM. Suka ce samar da wannan NIN ɗin ya yi matuƙar taimaka matuƙa da gaske. Na biyu, broadband penetration ya taimaka sosai, digital literacy policy ya taimaka sosai. A wannan lokacin take kamfanin valunsa ya kai dala biliyan 1 a duniya. A yanzu market valunsa ya kai 2 billion USD. Yadda OPay yake operating,
kana iya yin akawun da bayi da interest, kana yin wanda yake da interest in kana so. In kana aiki da main wallet ɗinsu wannan ba su kara interest. Tare da ni ba da OP account. Amma in kana aiki da shi, amma suna da wani tsari da suke kiransa O-Wealth. To in ka buɗe O-Wealth ainihin application, sai zama kana yin abu biyu a ciki. Na farko kana sa balance, na biyu kuma kana depositing. Waɗannan ababe guda biyu in kai after every 24 hours da safe suna incrementing interest da suke baka. Kuma interest ɗinsu in dai ba sun canja ba, a wancan zuwan da suka mun 15 to 18% suke bayarwa annually. To in ka buɗe O-Wealth ko saving account, definitely akwai interest. Amma in ka aiki da main wallet, a tsarin su babu interest. So ala ayi halin sai kai aiki da main wallet, kada ka shiga O-Wealth ko abin da ya kama da haka. Kula ga wannan, baya ga wannan kuma ai Qur'ani ya mana bayani yadda ake yi cewa duk abin da ya karu irin wannan na kuɗi haramun ne. Ya ayyuhal ladina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin fa in lam taf'alu fa'adhanu bi harbin min Allahi wa rasuli wa in tubtum falakum ru'usu amwalikum la tadhlimuna wa la tudlamun. So in ka duba suratul baqara aya ta 178 zuwa 278 zuwa 279, Allah ya magana akan wannan cewa wannan ƙarin haramun ne. Idan an riga an ƙara maka baka bukata ba, abinda Ibn Usaymin rahimahullah ya ce ka yi, sai ka ɗauki kuɗin sai ka tura shi wani aiki na alkhairi, amma ba kai ka ci ba, ka ba wani wanda babu haƙƙinsa na wajibi a kanka, ko wani mai bara ko aiki a wani masallaci ko wani wanda yake bara mai kuturu ko makaho, sai ka bashi a nan kuma inna Allah ta'ala tayyibun. Amma tsoron Allah da ya sa ka ƙi ci ka bayar, kuma Allah zai iya maka rahama akan wannan tsoron nasa. Wallahu ta'ala a'lam. Arama in sai mu dawo wurinka. Ibrahim, tambayoyin ga ko bai isa ba ya isa. Bismillah arama. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا من عند الله وما عند الله خير للأبرار. jazakumullahu khaira. Ina ga isa haka arama, Allah ya maka albarka. Muna Ali Imrana a yau da izinin Allah za mu tashi akan aya ta 195. Jiya mun yi karatu akan aya ta 193 da 194. Allah ta'ala ya ce fastajaba lahum rabbuhum, sai mahalicinsu ya amsa musu da cewa mai inni la udhi'u amala amilin minkum min zakarin aw untha, lalle ni bana tauya aikin mai aiki a cikin ku namiji ko mace, ba'dukum min ba'din, sashinku daga sashi yake, daga maza ana samun mata, daga mata ana samun maza. Falladina hajaru, lalle ne wanda suka yi hijira, wa ukhriju fi min diyarihim,
aka fitar da su a gidajensu wa udhu fi sabili aka cutar da su a tafarkina wa qatalu suka yi yaƙi a filin gwagwarmaya da abokanan gaba wa qutilu har wasu kai matakin da suka yi shahada a filin gwagwarmaya da Allah ta'ala yake cewa la ukaffiranna anhum sayyi'atihim zan kankare musu kurakuransu wala udkhilannahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar kuma za mu shigar da su cikin aljanna da ke da korama kala-kala da ke gudana a cikin wannan aljanna sawaban min indillah wannan kyauta ce ta karamci daga wurin Allah wallahu lalle Allah indahu a wurinsa husnul thawab akwai kyakkyawar kyauta ta karamci fastajaba lahum wannan duka muna ci gaba ne da magana akan ulul albab ulul albab wanda Allah ya kira su sau 16 a Qur'ani ulul albab ulul albab ulul albab a hausance ka ce mutane masu cikakken hankali da basira da sanin ya kamata da sanya abu a gurbinsa wannan su ne ulul albab siffa ce da ya zama wajibi a kanka da a kaina mu yi kokari ya zama mu ma muna cikin ulul albab a duk inda Allah ya kira siffofinsu mu dage mu cika kaman a nan surar da muke karatu cikin suratu Ali Imrana tun daga aya ta 190 har zuwa wannan aya ta 195 mu tabbatar dukkan qualities ɗinsu da Allah ya ambata mun cika su haka idan muka je suratul ra'd Allah ya kira daga aya ta 19 zuwa aya ta 24 a nan ma yana da kyau mu yi kokari ya zama waɗannan sifofi na ulul albab ni da kai mun cika su suna da muhimmanci don haka Allah ya ce fastajaba lahum rabbuhum su ulul albab sai Allah ya amsa musu addu'arsu wace addu'a suka yi ai mun ga a baya cewa da ya kira sunayen su yake cewa wa ikhtilaful layli wan nahari la ayatin li ulil albab alladhina yadhkuruna allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hadha batila subhanaka faqina adhaban nar rabbana innaka man tudkhilin nar faqad akhzaita wa ma lidh zalimin min ansar rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil imani an amiru bi rabbikum fa amanna rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد sun gama addu'a sai Allah ya ce fastajaba lahum take sai Allah ya amsa musu kalmar fastajaba take shine ajaba Allahu du'a'ahum take babu bata lokaci suna gama sai Allah ya ce an amsa muku darasi na farko da za mu koya anan me yasa ya ce fastajaba lahum rabbuhum bai ce fastajaba lahumullah ba sai ya ce fastajaba lahum rabbuhum babban dalili sun yi ta addu'a da rububiya ne suna cewa suna kiran Allah da sunan rabbu 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 ba su ce Allah 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 ba darasin farko kalmar rabbu ta fi tasiri a cikin addu'a fiye da kiran Allah in Allah ne sai a ce Allahumma amma in dai za a addu'a kiran ya rab ya rab ya rab yana da matukar muhimmanci shi yasa ai a baya sun ce masa rabbana 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 sau nawa sau 5 suka gaya masa kaga na farko inda suka gaya masa me suka ce الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والارض ربنا kaga aya ta 191 sun kira sau nawa daya subhanaka fakina azaban nar sai suka ce me rabbana in me na'am innaka man tudkhilin nar faqad akhzaita wa ma lidh-dhalimina min ansar sau nawa to a aya ta gaba sau nawa suka kira sau 2 rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil imani an aminu bi rabbikum fa amanna rabbana mun samu guda nawa guda 4 a aya ta 190 suka ce rabbana wa atina ma wa attana a addu'ar sun kira rabbana 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 sau 5 a aya ta 191 sau 1 aya ta 192 sau 1
193 sau 2 194 sau 1 kaga 1 1 2 1 ka samu 5 tunda sun yi ta rabbana 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 sai ce fastajaba lahum rabbuhum to wannan rabbu da kuke ta kira ya rab ya rab ya rab to ya amsa muku rabbu fastajaba lahum rabbuhum. Abu na biyu da muke koya kuma shine kar mu kuskura da 'yan duniya su yaudare mu ko kuma masu ciwaciwan imani akan cewa Allah baya karban addu'a. Allah yana karban addu'a. In mun cika sharaɗin addu'a duk abin da ya dame ka ya dame ni in muka roƙi Allah Allah yana amsawa. Duk abin da ya dame ki wallahi ki gaya wa Allah Allah yana karba. Addu'a babban al'amari ne. Babban sharaɗin da za mu yi shine in za mu yi addu'a mu zama muminai ne kuma muminai na gaskiya ba muminai na ciwa-ciwa ba. Imani duk abin da yake imani na rukunan musulunci rukunan imani ihsani mu tabbatar mun kiyaye in muka yi wannan tabbas Allah yana karban addu'a. Arama za ka yi ba mu koda misali da Qur'ani wa idha sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i idha da'an فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون جزاكم الله خيرا وإذا سألك عبادي أني فإني قريب جودي توكيدي أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي سو أمسامو وليؤمنوا بي سو إيماني دني amsa wa umarnin Allah da imani da Allah ke sa Allah ya karbi addu'a. Wannan suratul baqara zai zama aya ta 186 ko don haka kaga anan Allah ya ce yana amsa addu'ar mai kira idan ya kiraye shi amma mu amsa kiran Allah mu yi imani. Wannan yake zama shine daga cikin muhimman sharuɗan karban addu'a shine ya zama mutum yana da imani da Allah kuma ya amsa kiran da Allah ya masa akan komai da komai. Masu cewa ba a karban addu'a in ka biye mu sai su raba imaninka da Allah. An yi wani mutum kissa ce da Ibn al-Jawzi rahmatullahi alaihi ya magana a kansa yana bayyana irin yadda Allah yake karban addu'an wasu bayin Allah na kware a cikin society ma ba a san su ba amma suka roki Allah Allah yana amsawa. Yace wata shekara a garin Madinan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an yi fari na ruwa ya zama babu ruwa aka yi ta salatul istisqa ruwa bai zo ba a gari. Ya ce wata ran ina zaune a masallacin fiyayyen halitta masjidun nabi a Madina sai wani mutum ya shigo ya ce na gan shi da siffa ce ta talaka dan siriri ne haka ba yi da wani abu ba in kaga kayansa ba wani mutum ne wai mai kuɗi ba yana shigowa shi bai ganni ba ni na ga shigowansa sai wuce ta wajen gaba da hantsi sai na fila da ya idan da na sallah sai daga hannu haka ya ce ya Allah mutanen garin annabinka ahalu baladi rasulika sun zo sun roƙe ka ruwa Allah sun yi sallah Allah baka ba su ruwa ba wallahi Allah sai ka musu ruwa na ce wallahi Allah sai ka musu ruwa Allah wallahi za ka musu ruwa Allah ba za ka hana mutanen garin annabinka ruwa ba wallahi za ka musu ruwa Allah. Muhammad budul munkadir rahimahullah ya ce sai na ce wannan wani mahaukaci ne ka zo ka zauna ka ce wallahi Allah sai yayi mu da muka zo muka yi ta tawali'u ma muna roƙo ba a yi ba kai ka zo kana da tinkaho kana cewa sai Allah yi ruwa. Ya ce ina cikin tunanin mahaukaci ne ya ce wallahi bawan Allah nan bai sauke hannunsa ba sai ruwan sama ya sauko ko ruwa hannunsa bai sauke ba. Ya ce kawai ya zauna aka yi ruwa mamakon ruwa kuma lafiyayyen ruwa babu barna da ya yi komai yadda ake so haka ya zama zanzan. Bayan lokaci can sai tashi sai ya tafi gida aka zo sallah ta gaba ta azhar sai shigo masallaci sai na gan shi da na yi taking note shi waye da ya fita ya tafi gida sai na bi shi gida sai na ga gidan da ya shiga. Bayan nan daga baya sai na koma masa ina zuwa sai na gan shi a kofar gida an kewaye shi ashe baduku ne yana ɗirin gyaran takalman mutane yana gani na ne sallama ya ce wa alaikum assalam rahmatullah ka zo a gyara takalminka dai bismillah zo yaban wajen zama. Bayan ya gama da jama'a na ce bawan Allah wallahi ba gyaran takalmi ya kawo ni ba na ga wani abu ne da kai ɗazu a masallaci na ɗauka kai mahaukaci ne kuma sai na ga wani karamar waliyai da Allah ya nuna tare da kai
kai rantsuwa kuma Allah ya yi ruwa. Ya ce sai na ga gabansa ya faɗi, fiskarsa ta turnuke, tunaninsa ashe wannan aikin alherin da ya tsakaninsa da Allah har wani ya gani, shi ya ɗauka babu wanda ya gani. Ya ce hankalinsa ya tashi, na ba shi haƙuri na gudu saboda hankalinsa ya tashi. Sallah ta gaba ban gan shi ba, sallah ta biyo baya ban gan shi ba, wata sallah ba ta zo ba. Na sake dawowa gida in ba shi haƙuri, ce sai na yi sallama a gidan, sai wata tsohuwa ta fito. Tana fitowa na ce ina bawan Allah ne? Ta ce ai tun lokaci kazaren kaza da kai ka zo kuka yi zama da shi, kana tafiya ya shigo gidan nan ya tattara kayansa, hankalinsa a tashe fita, har yau babu labarinsa, har yau a duniya ba a san sunansa, babu tarihinsa. Wai tunaninsa shine har ya yi addu'a a garin wani mutum ya gani, ya gane sirrin da ke tsakaninsa da Allah. Kaji bayin Allah na kwarai. In yau ne mutum ya addu'a karba, sai ka ga ya bude dukkanin du'a, an yi wani shago, an yi receipt. In kana da matsala ka zo a maka addu'a a baka, ba haka za mu yi ba a Najeriya? Komai sai an yi commercializing ɗinsa. Wannan kuma ba na ce karku ba malamin masu addu'a dan sadaka bane ba. Muna da dattawa a zaure da ba su da aikin komai, kuma iyayenmu ne. In ka je ka samu da ta addu'a, shari'a ba ta hana ka yi sadaka ba. Mu in muka maka anan fi sabilillah, amma in ka je ka samu dattijo yana zaune, kar kuma ka ce an hana ba da sadaka. Sadaka ma Allah ya ce a yi ta. Wannan bawan Allah ya daga ranar ba a ƙara jin labarinsa ba. Su ne bayan Allah na kwarai da ko rantsuwa suka yi don Allah ya barrantar da rantsuwarsu, Allah ya sai a yi ruwa. Rannan arewacin ƙasar nan damuna ba da shiga ce mun ana ruwa a wani gari, na ce wataƙila wani bawan Allah ne ya rantsuwa don Allah ya kubutar da shi daga rantsuwar, ba sai ya yi kafara ba, sai Allah ya yi ruwa. Haka kawai yau bawan Allah Abuja kalla sai ce wallahi yau Allah za ka yi ruwa Abuja, in ba a yi ruwa ba zai kafara don Allah ya sa kada ya kafara, sai ya saukar da ruwa. Wato su bayan Allah na kware ko sun taro a radu da ka sun yi alkafura, balma al'imani ne ana, sai Allah ya kubutar da su ba sai sun yi kafara ba. Allah yana karban addu'a. Matsalar da suka damu ma arewacin Najeriya mu dage da addu'a. Karban addu'a a yanzu ya yi karanci a hannun mutane saboda sharuɗan karban addu'an ba mu cika ba. Kaga na farkon shari'i da muke wasa da shi a Najeriya shine imani da Allah. Mutane sun mai da imani yanzu a baki ne ba a aiki ba. In mutum ya ce maka shi musulmi ne, in ka duba aikinsa ba musulunci, ga cin amana, ga ƙarya, ga hassada, ga munafurci, ga annamimanci, to ina musulunci da imani a wurin? Kaga matsalan farko kenan. Matsala ta biyu shine yin addu'a babu yaƙini. Duk mai addu'ar da yake yana kokonto ko za a karba ko ba za a karba ba, jiya ma na an share ni, to Allah baya karba, sai ya kara share ka. Kaga na uku, cin haramu. Duk mutumin da ke cin haram dare da rana, in yi addu'a Allah baya karban addu'arsa, ko kuma yana da tsananin wahala Allah ya karbi addu'ar tasa. Cin haramun matsala ce mai girma. Na hudu, yin addu'a zuciyar ba ta wurin. Kai kake addu'a amma kana tunanin kuna da wasa yau na La Liga ko Premier League, away ne ko home ne, Allah dai sa kar ku sauka top of the table, shine addu'ar kawai kada sauko akan table. Kai kana addu'a ga Allah amma zuciyarka tana wani ba, wannan addu'a iya da wahala a karba. Illa ta gaba shine ba mu kiyaye ladabin addu'a ba. In za ka yi addu'a, in kana da hali ka yi alwala, ka zama ka shiga cikin nutsuwa, ka kaskantar da kanka, ka zauna, in ka kalli gabar yayi kyau, in baka samu kallo babu damuwa, ka yi addu'a a cikin nutsuwa, ka ga abun al'ajabi. Amma matsalar shine yau ba ma ba wa addu'a muhimmanci da ladabin da ya ce. Mutum yana kwance a kan gadansa ko kan kujera da gajeren wando ko riga babu, iya rike da remote control, ya kalli BBC World, CNN International, ya je Al Jazeera, ya koma kallon cartoon, wai a haka a zuciyarsa wai addu'a yake yi. Ba jama'a, ko hakimin ƙauyen ku zaka je kana addu'a gaba gare shi da wannan kayan, bare gaba ga Allah? Sai mu nutsu mu yi. Idan muka nutsu, duk abin da ya dame mu a arewaci ko a Najeriya, wallahi muna da burbudin bayin Allah da in suna addu'a Allah zai amsa mana. Kuma ko a yanzu kasar da bata watse ba, duk fitintun da ake ciki, ai mai yiwa albarkacin wasu salihan bayin da suke addu'a ne. In ba haka ba, fitintunu da kunci da zalunci da corruption da kashe-kashe da ake a Najeriya, in ba albarkacin bayin Allah ba, kasar da babu ita a yanzu. Addu'ar wasu bayan Allah ne ya sa ma har a yanzu kasar bata watse ba. Kasashe nawa suka watse ba su samu kashi 50 cikin 100 jarabawan da muke ciki ba a Najeriya. Duba abin da ya faru a Zamfara, bayan Allah ba abin da suka yi, a zo a kashe su, a ɗebe su, a ciki akwai wani bawan Allah mai yiwa da azumi a bakinsa aka yi wannan. Kai in ba albarkacin wasu bayan Allah na addu'a ba, da tuntunin Allah bai mai da upside down a kasar ba.
sai Allah ya mayar. Iyayenmu da daga cikin alherin magabatanmu da a yau mun fi su karatu, amma wallahi magabatanmu sun fi mu zama bayan Allah na kware. Hadha huwa ma nahsibuhum wallahu hasibuhum. In kana da mahaifiya, in dai dattijuwa ce irin waɗanda suka haife mu shekarunsu ya kai, ko mahaifi, wallahi ba su da wasa da addu'a. In ka je gaban dattijuwa mahaifiyarka ko wata ummarka ko gwaggwanka, in ta fara maka addu'a kan alheri har sai ka gaji da amin, saboda sun yi imani da addu'a. Kai ake yi wa addu'ar, amma tun da kai dan duniya ne, dan indomie generation, sai ka ji ma abun ya ishe ka, amin da masu kawar amin, wai kana so ta tsaya, ita ko ba za ta gajiya ba. In ka kira babarka a waya, in ta fara Allah ya baka, ba su maka, Allah ya taimake ka, Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من Allah ya ce inni la udhi'u amala amilin minkum أنهار ثوابا من Allah ya ce inni la udhi'u amala amilin minkum min ni ba na tauye aikin mai aiki a cikinku. Duk wanda ya aiki na alkhairi, wallahi duk kankantan aikinsa zai ga sakamakonsa gobe kiyama. A duniya ne ake iya zaluntar ka ba da kuɗi a irga a ce bai cika ba kuma ya cika, a yaudare ka ƙara. Ka je ka yi jaraba, malami da gangan ya kada kai ko ya rage maka maki, ka ci a baka B ko B a baka C. A duniya ana yaudaran ka je ka ba da kuɗi a auna maka abin da aka yi awu bai cika ba, duka an zalunce ka. Amma a wurin Allah duk abin da mutum ya gabatar, Allah ya ce la udhi'u amala amilin minkum. Duk kankantan aikin alheri a musulunci akwai sakamakonsa. Kawai ka ga dan uwanka ka yi murmushi a wurin Allah, akwai lada a wurin. Ka ga kusa akan hanya ko kaya ka dauka ka jefar da ita, akwai lada a wurin. Dattijo zai ketare hanya ka kama hannunsa ka ketarar da shi, akwai lada a wurin. Ka ga dan uwanka ka gaishe shi da amincin Allah ya tabbata akan ka, akwai lada a ciki. Ka dauki waya dan ka sadar da zumunci, ka kira wani, akwai lada a ciki. Ka yi wa wani message, text message, kawai ka yi sallama ka gaishe shi, zumunci ne, akwai lada. Inni la udhi'u amala amilin minkum. Allah ta'ala baya tauye aikin mai aiki. Duk kankantan aiki na alheri, ko da kwatankwacin daukan barin dibino ne na sadaka, in shi ne abin da za ka iya ka yi, Allah ta'ala ba zai tauye maka ladanka ba. Arama kana da ko misalin aya a Qur'ani? فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. Wannan ayoyi guda biyu na ƙarshe na suratul zalzala ko? Aya ta 7 da 8 kenan. Faman ya'mal mithqala dharratin khairan yara. Allah ya ce duk wanda ya aikata aikin alkhairi, kwatankwacin ƙwayar komayya, kwatankwacin girman atom, wallahi gobe kiyama zai ga sakamakon. Haka wanda ya yi sharri, kwatankwacin ƙwayar komayya ko ƙwayar gero, wallahi gobe kiyama zai gani. Shi yasa jama'a mu yawaita aikin alkhairi, mu yi ƙoƙari mu takaita sabon Allah da zaluntar mutane a kullum a rayuwa. Gobe kiyama za mu ga sakamakon aiki. Wurin Allah ba a zalunci. Kuma in ana neman taimakon aikin alheri, kar ka tsaya kana jiran wane shi ne fi kowa arziki a Najeriya, wane fi kowa arziki a jihar ku, wane fi kowa arziki a ƙauyen ku, ka ce a'a su za su yi. A'a, in suka yi fa aljanna tasu ce. Ba wanda a cikin su alheri gobe kiyama ba shi aljanna ya baka. To juhudul muqil, kokarin marashi
yana cikin mafi falalan sadaka. Mai kuɗi ana neman gudumawa, za a gina makaranta, za a yi jami'a, za a samar da gidan rediyo ko kuma gidan talabijin mai muhimmanci na al'umma, ya ce ga biliyan 1. Kar ka tsaya kana da halin 10,000 ka ce ba za ka bayar ba, ka ce ina jin kunya ana bada biliyan ni na bada naira 10,000. A'a, shi mai biliyan 1 in yayi don Allah aljannar tasa ce, kai da wannan 10,000 sai ka nemi aljannar taka. shi yasa kar mu rika rena aikin alkhairi, ko naira 500 ne kada ka rena aikin alkhairi da shi, don Allah ya ce inni la udhi'u amala amilin minkum, duk wanda ya aiki a cikin ku Allah baya tauye masa sakamakon wannan aiki din. Jama'a mu yawaita aikin alkhairi. Muna cikin society mu yanzu marayu sun yawa, kudin makaranta ya gagare su, ka yi kokari akalla a rayuwarka ya zama ka hada 'ya'yanka da maraya guda ɗaya da za ka rika biya masa kudin makaranta. Ai an yi asara a duk shekara ka biya kudin mutum 5 ko 10, dukka 'ya'yanka ne. A tsukin anguwanku akwai marayu sun kai 100 a anguwar, amma baka taɓa biya kwaya ɗaya, bayan an ci amanar rayuwa. Ka fasancewa na kan mafi wata ran Allah ya kaddara suna ya zama marayu, yadda ka mu'amalanci marayun wasu haka za a maka. Bari yanzu akwai tsarin ɗaukan marayu mai sauki, irin su Ustaz Abubakar Siddiq masu wan umma a nan Abuja suna da tsarin ɗaukan marayu a arewaci, a Borno ne, a Yobe ne, a Zamfara ne, a Katsina ne, jihohi da yawa. Za ka ba su gudumawa, ga kuɗin makarantar maraya, school fees ɗinsa, ga kuɗin kayan tufafinsa, ga kuɗin abincinsa. In ka bayar sau ɗaya shekara ba za ka ƙara biya ba sai bayan shekara, ko ba wani kuɗin kirki ba ne. Da wannan in kai duk shekara za su baka result din yaro, ga abin da yake kokari a primary, yanzu ya je secondary, yanzu ya tafi jami'a, duk shekara na baka result, yanzu kai ne kaman babansa ka dauki nauyinsa. To ko irin wannan mu rika yi mana. Me yasa ƴaƴanmu ba su gagare mu ba, sai ƴaƴan ƴan uwanmu da suka bar duniya za su gagare mu? Ina amana a wannan rayuwar? Wannan fa ba ita ce irin arewar da aka haife mu a cikin ta ba fa. Arewar da aka haife mu muna tashi a gidaje, maraya ya tashi ko dan makwabci, ba a ma bari a gida ka san mamar ku ba ɗaya bane, baban ku ba ɗaya bane. Sai ka yi wayo ake iya gane fa wannan baban ku ba ɗaya bane. Wai kar a nuna maka kana karami wannan ba baban ku ɗaya ba, ka rena shi. Amma yau society ba haka yake ba. Allah baya taure lada. La udhi'u amala amilin minkum min zakarin aw unsa, namiji ko mace. Wannan yana daga cikin wuraren da Allah ta'ala yake hada maza da mata. A musulunci akwai inda abin da mace ta yi namiji zai yi, yadda namiji zai yi sallah a bashi lada, mace ma in ta haka za a bata. Akwai wurin da Allah baya daidaitawa, biologically anatomin namiji da mace ba iri ɗaya bane. Yadda ku halittar mu ta bambanta, to lalle ayyukan da muke ma haka Allah ya bambanta su. Akwai aikin da namiji zai yi mace za ta iya yi, akwai aikin da namiji zai yi mace ba za ta iya ba, kuma akwai aikin da mace za ta yi namiji ba zai iya yi ba. Yanzu su fitirarsu mai sauƙi, sun iya renon yara, amma 'ya'yanka ne in ta fita da barka da su na awa 6 a gida, duk gidansa ya maka kunci, duk gidan. Amma ita za ta zama su ta yi komai. In ita aka ce ta fita ta je kasuwa ta nemo abinci ko ta je gona ta yi noma, to sai an samu matsala a wurin. Shi yasa yanayin halittar mu sai Allah ya raba mana ayyuka, kuma ya haɗa mu akan wasu ayyuka. Yadda za ka yi aikin alheri na sallah ko azumi ko sadaka ko ciyarwa a baka lada, ita ma haka za ta yi. Shi yasa empowering mata iya da muhimmanci. Kar ka ɗauka wai duk aikin alheri sai kai kadai, kai ka ciyar azumi, ka gina masallaci, ka gina makaranta, ka yi tufatar da mutane, ka yi kaza, amma ba ka empowering iyalanka ta kowane bangare su ma su yi aikin alkhairi. Kai kana iya kashe miliyan 1 baka ji komai ba, iyalinka naira 100,000 matsala ce wurinta, a nan baka mata adalci ba. Jama'a mu rika empowering matanmu. Ran da ma fa baka raye, iyalanka su ne na farkon masu kula da 'ya'yan naka. In ka batta a cikin talauci kuma baka koya mata ya ake dan samun wani abu a juya ba, ran da babu kaiwa zai kula da bayanka. Mu rika tallafa wa iyalai, ko dan sa musu allowances, ko dan sa musu salari, ko kuma dan in ka samu wani dan riba a kasuwarka ko a noma, in ka yaka sai ka ce to wannan bangaren amfanin gona naku ne iyalai, wannan bangaren nawa ne. Wata riba Allah ya kawo maka baka zato, kawai miliyan 5 ta zo, sai ka ce okay, miliyan 1 na iyalai, miliyan 2 na cefane a gida, miliyan 2 bari ai kaza da shi. Ya zama kana da wani tsari. 100,000 ya zo, iyalanka biyu, to ga 20,000 bari mu ke 60. Ka saba kyautata musu, ko buɗa musu wata hanya da za su samu. Kai mai kuɗi ne, ko da stock market ka je ka saya musu wani abu da sunan nasu ne, iya gwargwado ka ga yadda zai zama mai albarka.
so mu rika empowering, taimakawa iyalai su rika samun rufin asiri. Ke kuma kana tallafa miki kuɗi kice sai an sake ki kuma yanzu ki rena arzikinsa, kuma ba daidai bane. Wanda ya taimake ki kika samu, ke ma kuma kar ki ci amanarsa. Don haka aikin alkhairi maza da mata daidai wa daida suke yi, duk wanda ya shi Allah zai bawa. In ka zaga duk masallatai a Abuja zaka samu a masallaci 100 maza suka yi 99, maybe sai an yi sa a samu mace ɗaya ta yi. Idan ma watakila rasuwa ta yi ɗan ta yi sadakatun jariya. Ayyukan alkhairi mu rika buɗa wa iyalanmu su ma su rika yi. Jama'a bai ishe mu darasi ba? Jami'ar farko a duk duniya, Jami'atul Qarawin da ke Morocco a wani gari Fez, masallaci ne mata suka gina, sunansu Fadima guda biyu daga gadon babansu. Wannan masallacin ya samar da jami'ar farko a duniya. Jami'atul Azhar a tarihinta daga Fadimatul Zahara ne, da sunan mace aka gina masallaci. Masallacin ya samar da University of Azhar da ke Cairo, sama da shekara 1000 aka yi ta. Duka wannan me jami'o'in farko guda 3 a duk duniya, biyu kai tsaye investment din aikin alherin mata ya samar da su. Sai bayan an yi Jami'atul Qarawin a Morocco, an yi Jami'atul Azhar, an yi Jami'atul Zaitun a Tunisia. Waɗannan jami'o'i 3 duka Afirka aka yi su, North Africa, kasashen Larabawan Afirka. Bayan nan da shekaru da yawa aka yi jami'ar farko a Europe, ita ce University of Bologna. Bayan nan aka yi su University of Oxford. Bayan nan aka yi Cambridge. Bayan nan da shekaru ɗaruruka ma aka yi jami'ar farko a America, ita ce Harvard University. So duk waɗannan mata suka fara asasawa, ashe mata manyan mutane ne. Amma yanzu ka bata da any basira, kawai sai dai yin miyan kuka da tuwon masara, sai dafa shinkafa da miya, kullun tunaninta ya kare kawai sai a kicin. Hababan musu adalci ba. Ko karatu a azumi ba ta samun dama ta karanta Qur'ani, kullun a kicin sai wankan yara sun tafi makaranta. Mu rika dan sawwaka musu wata hidima da kuma dan tallafa musu da dan abin da muke samu, su ma su zama suna iya dan dogaro da kansu da izinin Allah. Aikin alkhairi in mun yi, in sun yi duka kowa zai samu lada nasa. Allah baya tauyewa. Arma zaka ba misalin aya ko mu ce? Man amila salihan min dhakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan tayyibah walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Wannan ayar da ya za ta zama cikin suratul Nahl ko? Aya ta 97. Allah ya ce man amila salihan min zakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan tayyiba. Duk wanda ya aikata aikin alkhairi, namiji ko mace, yana mumini ko tana mumina, haka sai ce wa huwa mu'minun, ya shafi hatta ita macen. Sai ce za mu rayar da su rayuwa mai daɗi. Don haka mu rika taimakawa iyalanmu da hanyoyin samun kuɗi mata, don su zama su ma suna iya irin ayyukan alkhairi da muke yi, ko ba za su iya kamar namu ba, su dan kwatanta, ya zama iyalinka tana kwatanta aikin alkhairi. In ka taimaka mata, wani nauyin ma za ta maka da kuɗin baka san an maka ba. Mata da yawa suna da tausayi, suna da jinkai, kuma har ga Allah mafiya yawa mata sun fi mu tausayi da jinkai. Mafiya yawa sun fi mu son yin ayyukan alkhairi. Su suna iya cin bashi su kai kuɗin barkatu. Kai ina zaka ci bashi ka bada guduma a aure, ba ɓace za ka neme ka a rasa ba? Sai wajen cin walima ko dina a ganka cika cikin ka dindim da kaji ka watsa ba ruwanka. Ana magana mu ne manyan abokanai, me ka bashi gudumawa? Bakin ka alaikum ko? Su mata ba su cika haka ba, suna dan bada gudumawa. So a rika tallafawa mata a rayuwa. Allah ya ce ba'adukum min ba'adin, sashin ku daga sashi ne. Daga maza aka samu mata, mata aka samu maza. Yanzu aran ma yana asali mahaifiya da mahaifi suka haife shi. So kaga namiji ya fito daga mace. A gidansa ya'ya akwai maza da mata. Mata da maza sun fito daga maza daga mata. Kaga ba'adukum min ba'adin ne. Daman halittan ku ai su shaqa'iqur rijal ne. Wato kaman twins haka ake maza da mata, mu da su kaman wasu twins ne. Haka Allah ya tsarin halitta. Shi yasa ko a rayuwa kake, ko kana namiji, in aka ce baka da iyali, girman ka na faduwa. Yanzu za a ganka da mutunci, ka shigo kana da kakar maka assalamu alaikum, daga an ce goro da sace, yanzu na kake goro ke? Wani ana faɗan goro sai gan kaman buhun karago yake ganin ka, yanzu daga an ce goro ka zama buhun karago a wurinsa. So shi yasa gauranci jarrabawa ne. Ya Allah ka rage mana adadin gwagware,
ya Allah gwagware da suka cika ƙasa Allah ka yau mana ragin su, amma ta ɓangaren ba su dukiyar halal Allah ya sa su yi aure. Wani kuma tsabar mutuwar zuciya ne, saboda motarsa da yake kashe kuɗi ya fi kuɗin da ake rike iyali da ita, kuma ba inda ke zuwa da ita, sai tsabar gayan shirme ba inda zai je da gayan. Gwagware matsala ne suka yawa a society. Allah ta'ala ka rage mana gwagware ta hanyar alkhairi. Allah ka ba su matan kware, Allah ka ba su mazan kware. Allah ta'ala ya ce falladina hajaru, lalle ne wanda suka yi hijira. Ayyuka biyar Allah ya kira su da shi a nan wurin, su waɗannan ulul albab din. Na farko falladina hajaru, suka yi hijira. Wa ukhriju min diyarihim, aka cire su a gidajensu. Sai kuma me? Wa udhu fi sabili, aka cutar da su a tafarki na. Wa qatalu, suka tinkari abokanan gaba. Wa qutilu, wasu ma suka yi shahada. Sai ce la ukaffiranna anhum sayyi'atihim. Kaga ayyuka guda biyar ko? Wannan suna daga cikin mafi girman ayyukan da ake kusantan Allah da shi. Kaga falladina hajaru, hijira kala biyu ne, akwai hijiran gari, akwai hijiran aiki. Hijiran aiki duk abun da Allah ya ce baya da kyau ka nisance shi, in ka yi wannan kayi hijira ko da baka bar garinku ba. Hijira na biyu shine barin gari, ka bar wani garin da aka hana ka addini ka koma inda za ka yi addini. Kuma barin gari kala biyu ne, akwai barin gari na tilas aka tilasta ka, akwai barin gari na garin ne bai maka ba ka bari da kanka. Wanne ya fi zafi? Wallahi na tilasta ya fi zafi. Shi yasa in kana da imani, duk mutumin da kaga an ce dan gudun hijira ne, wallahi duk rashin tausayinka da Allah ka ji tausayinsa. Da fa yana cikin mutunci a gidansu, maybe gidan gado ne, anan aka haifi babansa. Yanzu wata fitina ta zo ta, ko ta tashin hankali ko yaƙi ko wani annoba ko irin abin da 'yan ta'adda suke yi ko kidnappers ko bandits, bai yi shiri ba, ya bar inda aka haifi babansa, aka haife shi, ya fita a gidan nan bai ɗauki komai ba, da iyalansa da 'ya'yansa babu abin da suka ɗauka, suka je aka gina wani tanti a jeji aka tara su, suna kwana a wurin. Akwai wanda suka yi shekara 7 a kam na 'yan gudun hijira suna rayuwa. Ai bala'i ya kai bala'i. Da mutuncin kamalan kam ɗin aikin hajji da ake kwana, ka san yadda yake. Yanzu aka samu sauki. Da sai ku je airport a Kano a ajiye ku a kam sati guda, ba fa kam ɗin gudun hijira ba, kam ɗin allazai ne masu shiga jirgin sama. Duk wanda ke wurin ana ga mai arziki ne, ko kuma akalla dai ya taka. Amma duk da haka mun san wahalar da ake a kwana a kam. Abinci ya tsada, banɗaki matsala, ruwan sha matsala, komai da tsada haka ake zaune a wurin. To bare wanda yake gudun hijira a jeji. Duk inda muke a garuruwan mu rika tallafawa 'yan gudun hijira, mu rika tausaya musu. In akwai 'yan hijira a gare ku, je ka samu gida ko na haya ka ba su na shekara 2 su zauna, da ku zauna akan bara taimaka muku zauna, mu rika resettling din su iya da muhimmanci. Jama'a rayuwar nan ba tabbas, abinda kaga wani ya shiga a yau baka ji tausayinsa ba ka da tabbacin gaba ba za ka shiga cikin wannan rayuwar ba. Falladina hajaru wa ukhriju min diyarihim, aka cire su a gidajensu. Kaga ba fita suka yi ba anan, wa ukhriju shi yafi zafi. Ikhrajin su aka yi, ba su son barin garin suka bari. Wa ukhriju min diyarihim. Na uku wa udhu fi sabili, an cutar da su dalilina, an hana su kwanciyar hankali, sun ga fitina da bala'i. Je ka tambayi mutanen Borno irin jarrabawa da suka gani daga 2009 zuwa har 2015. Mutanen ƙauyuka har a yanzu ka je ka tambaye su, je ka Zamfara da Katsina ka ga irin bala'in da jama'a suka gani a rayuwa, yadda aka cutar da su. Wani a gabansa za a yi mummunan mu'amala da yarsa yana gani, wani da za a ɗauki yarsa, ina wani uba ne zai nutsu a ce yarka baliga an ɗauke ta, ka kaddar abin ya faru gare ka, don Allah ya za ka ji a zuciyarka. Wani uban yau shekara 10 bai ga yarsa ba an ɗauke ta akan wannan, ba ta dukiya yake ba, yarsa ta dame shi bai gani ba. Wa udhu fi sabili, laifinsa ɗaya shine imaninsa da Allah. Wa qatalu, a wani hali ma bala'i ya tunkare su na yaƙi, suka yi ƙoƙarin kare kansu, don addini ya halartar da yaƙi, ko don self defense kare kai, ko kuma emancipation kubutar da mutane masu rauni, ko kuma tabbatar da adalci a bayan ƙasa. Kaga sai ce wa qatalu, iya nufin bangare biyu ne suka yi yaƙin ba ɗaya ba. Don me dalili? Ai ba bangare ɗaya ke ba, an kawo musu hari suka kare kansu, misali kenan. Wa qutilu, a wani wuri kuma aka yi me? Na'am, aka kashe su. Ok, kana koma kira'a ne kai kuma. Kira'a uku ne a wurin. Akwai wa qatalu wa qutilu, akwai wa qatalu wa qutilu,
akwai wa qutilu wa qatalu na'am. duka uku sun tabbata ina ji shi da yake so ya tunatar da ni go duka ukun nan in kai yayi wa qatalu wa qutilu ko kuma wa qatalu wa qutilu ko wa qutilu wa qatalu duka guda uku nan sun tabbata daga bakin fiyayyen halitta sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Allah ya ce in suka yi wannan la ukaffiranna anhum sayyi'atim gabanin mu ce zaka yi ba mu aran ma ko da aya ɗaya ta wannan irin jarrabawa din da cewa Allah zai taimake su a gaba. أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله jazakumullahu khaira. Wannan cikin suratul hajj aya ta 39 da kuma bangaren aya ta 40. udhina lil ladina yuqataluna bi annahum zulimu wa inna allaha ala nasrihim laqadir alladhina ukhriju min diyarihim bighairi haqqin illa an yaqulu rabbuna allah. Abinda muke fahimta irin jama'ar da ke kam na yan gudun hijira in aka samu bayin Allah na kware su ake kira mubtar mabukaci Allah yana karban addu'ar su. Duk mutumin da ke cikin irin wannan jarrabawa ko na hijira ko ya bar garinsa ya gudu da ƙyar ya sha da iyalansa wasu iyalan ma sun watsa sun shiga jeji a cikin halin bukata in yayi addu'a Allah yana karba. Su ne asalin amma yujibul muftar kenan irin ka shiga cikin halin damuwa wanda ita kanta damuwa tana jin tausayinka. To iya da muhimmanci ko baran addu'a ne in ka ga irin su ka ce ko ba ka da komai je ka ce da Allah kuma addu'a ga dan abun buɗe baki na ka da Allah tuna da mu a cikin addu'o'i a wurin akwai wanda yace ya Allah bukatun sana alheri ka biya wallahi daga lokacin duk abin da ya dame ka Allah zai biya maka saboda iya cikin damuwa. Allah ya ce la ukaffiranna anhum sayyi'atihim ba zai yi mukammala aya ta 195 ba za mu tashi akan waɗannan siffofin su guda biyar dalilin wannan Allah ya ce zai kankare musu kurakuransu zai shigar da su aljanna to za mu tashi akan insha Allah rabin aya ta 195 la ukaffiranna anhum sayyi'atihim mu hada ta da aya ta gaba. Allah ta'ala shi samu wani lafiya. Allah ya ji kan yayin mu da malaman mu. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidul Majid. Wallahu ta'ala alam.